আর আমি কিভাবে ফেসবুকে আসবো? এই পেজে হইতেছে দিছেন? মনির ভাই, নেট নাই তো? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to At-Tadriz Online Madrasa. My dear learners, Dakhil examinees of 2027, you are cordially welcome to At-Tadriz Online Madrasa and to my class. You know, At-Tadriz Madrasa is a madrasa in where you will be able to develop yourself. You will be expert in all the subjects, especially in difficult subjects. Which subjects are difficult for you, it will be easier for you if you continue your class in this institute. So this is Mahmoud Hassan Mamun speaking before you. I will conduct your English class, English first and English second. In your these classes, you will be able to know English and to learn English and to write English very easily.
In previous days or in our country, students of madrasas think English is very difficult. Actually, English is not that much difficult, but we think it's difficult. That's why it's difficult. But trust me, if you continue with me or if you adhere to me, English will be easier for you. Students think English second part is difficult. Actually, English second part is not difficult. If you try to understand it fully or if you take it easily in your mindset, then it will be easier for you. If you think that it is very difficult for me, it will not be easier for you. It will be difficult for you. First of all, you have to change your mindset. First of all, you have to change your mindset, then it will be easier for you. Otherwise, it will not be easier for you. In writing, students think that it will not be easy for themselves to create any writing or they don't have any freehand writing skills. But trust me, if you adhere to me or if you continue your class in At-Tadrees Online Madrasa, you will be able to write all kinds of paragraphs, compositions, applications, dialogues, formal letters, informal letters, completing stories, summary, flowchart, everything. Each and everything will be easier for you. You know, English first paper, in your English first paper, there is a session and it's reading comprehension. In reading comprehension, question answer session. In question answer session, students think that for answering, they try to memorize questions and answers, but it's not the way to learn this. There is a technique to find out the answer from the passage, and I will show it to you. If I show you the technique, the way how you will find your answer from the passage and the way how you'll answer, which will be correct and you'll get full marks or more marks. I'll show it and then it will be enjoyable for you and it will be helpful for you in your future life whenever you will be in intermediate level or alim or honors or masters. It will be helpful for you. Even if you face any IELTS examination at the time also it will be helpful. If you go to sit for admission test after completing your alim examination for any public university, at the time it will be also helpful for you. And another thing is that this is how I'll solve all the thing. I'll show you some criteria. If you continue in your first semester, you will be able to gather vast knowledge in English. But you have to continue it properly. You have to submit your homework in time. You have to continue your class. You have to attend to your class in time. You have to maintain the rules and regulations, whatever will be given from that this teachers panel. Then you will be a very good student and you will get more marks and you will develop yourself. You will be skill one. So believe it and continue it and be expert. As it's the first class, I would like to use Bengali with you. If I use English, it will not be easy for you to understand all of my spaces. So I would like to use Bengali. ফার্স্ট অফ অল তোমাদেরকে আমি সবাইকে আমার এই ক্লাসে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তোমরা ঠিক টাইমে ঠিক সময়ে এই ক্লাস করার জন্য এখানে জয়েন হয়েছো প্রথম থেকেই। মানে তোমরা তো নিউ 10 সম্ভবত, তো নিউ 10 মানে তোমরা ক্লাস 10-এর একদম প্রথম দিন থেকেই তোমরা সিরিয়াস হচ্ছে। এটা খুব পজিটিভ একটা থিং। আমি তোমাদের সবাইকে এই জন্য সাধুবাদ জানাই, ওয়েলকাম জানাই, যেটা একটা ভালো ডিসিশন। আর এই ডিসিশন তোমাদের নিতেই হবে, কারণ তোমাদের কি করতে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সো সো এই জন্য কি করতে হবে, সিরিয়াস হতে হবে। এবং আমার বিশ্বাস যে তোমরা এখানে ক্লাস যদি কন্টিনিউ করো, তোমরা ইনশাল্লাহ ইংলিশে 90+ পাবা, 90-এর বেশি পাবা, এবং আমার বিশ্বাস তোমরা পাবা। বাকিটা ডিপেন্ড করবে তোমাদের এফোর্ট এবং প্রচেষ্টার উপরে। সো ভূমিকা অনেক বেশি বড় করে ফেলছি। ভূমিকা বড় করা আমার উদ্দেশ্য না। আমি চাই আমি একটু কথাবার্তা বলি, এর মধ্যে বাকি যারা যারা জয়েন করার তারা জয়েন করতে থাকুক, তারপরে ইনশাল্লাহ আমি শুরু করবো। এই জন্য একটু বেশি কথা বলে ফেললাম।
বাট এটা তোমাদের কাজের জন্যই বলছি, তোমাদেরকে ইন্সপায়ারেশন করছি। ইন্সপায়ারেশন একটা ব্যাপার আছে, কারণ গাইডেন্সের অভাবে অনেক সময় দেখা যায় অনেক প্রতিভাবান স্টুডেন্টরা তারা ভালো কিছু করতে পারে না। এই কারণে গাইডলাইনটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। আজকের ক্লাসটা আমি শুরু করব তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পার্টটা ইজি। ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট তোমাদেরকে আমি যেভাবে দেখিয়ে দেব তোমাদের জন্য খুবই ইজি মনে হবে। সো ফার্স্ট পার্টটা নিয়ে তো আমি শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস নেবই। যেহেতু আজকে ফার্স্ট ক্লাস, তোমাদেরকে আমি কঠিন ইংলিশ গ্রামারের মধ্যে যেই টপিকটা যে আইটেমটা মানুষ কঠিন হিসাবে ধরে ওটি আমি দেখিয়ে দেবো। দেখবা যে এই আইটেমটা যদি তোমরা আজকে যদি পারো তাহলে তুমি মনে করবে যে ইংলিশ তোমার জন্য একদমই ইজি। পানি ইংলিশে তুমি ভালো রেজাল্ট করবা। এবং এইটা যদি তোমার কাছে সহজ হয়ে যায়, অন্যগুলো তোমার কাছে আরো সহজ, ওইগুলো কোনো ব্যাপারই হবে না। এটা দেখিয়ে দেবো চেঞ্জিং সেন্টেন্স। হ্যাঁ, চেঞ্জিং সেন্টেন্সটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো চলো এখন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো তোমরা সবাই আমাকে সালাম দিয়েছো, সবাইকে ওয়ালাইকুম সালাম। আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সো চলো পড়া শুরু করে দিই। চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে যে আইটেমটা থাকবে ক্লাস টেনে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হবে। মানে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হবে, অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স করতে হবে। এইগুলো তোমরা বুঝতে পারবে, আমার বিশ্বাস। আমি যেভাবে লেকচার শিটটা সাজিয়েছি তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমরা এইখানেই এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারো। আমি তোমাদেরকে এক্সারসাইজ করাবো, প্র্যাকটিস করাবো, এখানে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা। এ হলো ব্যাপার। আর যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে তুমি বুঝবে যে অন্য টপিকগুলো তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে। চলো শুরু করে দিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফার্স্ট ক্লাস। চেঞ্জিং সেন্টেন্স মানে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, সেন্টেন্সের পরিবর্তন। ট্রান্সফরমেশন বলে না, রূপান্তর করা। সেন্টেন্স রূপান্তর হয়, মানুষও তো রূপান্তর হয়। যে সমস্ত ছেলেরা নিজেকে মনে করে, বিতর্কতভাবে নিজেরা মনে করে যে একটু মেয়ে মেয়ে লাগতেছে, তারা এই হয় না, বলে যে আমার মেয়ে হয়ে যায়, ট্রান্সফরমেশন হয়ে যায় না। সো সেই ট্রান্সফরমেশন আর কি সো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভটা আজকে আমরা শিখবো। অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভটা শিখবো। সবাই একটু মন খুলে এটা দেখো, এইগুলো থেকে পরীক্ষা থাকবে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায়। আরেকটা জিনিস, এই শীটের মধ্যে যা আছে এইগুলোর বাইরে তোমাদের পরীক্ষা আসবে না, এটা তোমরা লিখে রাখতে পারো। তখন ধরবা, এটা কেন ধরবা মানে তোমরা আমাকে ধরতে পারবা না। কেন ধরতে পারবে? কারণ এগুলি পরীক্ষা আসবে। এই কনফিডেন্স থেকেই আমি তোমাদেরকে বলছি, আমার এক্সপেরিয়েন্স, আমার কনফিডেন্স সবকিছু থেকে আমি বলছি। সো এই লেকচার শিটটা তোমাদের ভালো করে ফলো করতে হবে। এটা ফলো করলে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, চেঞ্জিং সেন্টেন্স কোনো প্রবলেম হবে, এখান থেকে তোমরা পাবা, সোজা কথা। ঠিক আছে, প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো, এখানে কি দেয়া আছে? অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হবে, দেয়া আছে হি ইজ এ গুড বয়। ঠিক আছে, অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে এক নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে যে কি ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হবে। কে মানে চাবি কাঠি। যেমন as-salatu মিফতাহুল জান্নাহ, মানে নামাজ হলো গিয়ে জান্নাতের চাবি কাঠি। তো চাবি, এখানে চাবি বলতে মূল বুঝিয়েছে, মূল। ঠিক আছে, মূল। তো বাক্যের যে কি ওয়ার্ড বা চাবি, মূল যে ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হয়। মূল যে শব্দ এটা চেঞ্জ করতে হয়। মানে যদি হাবোধক থাকে নাবোধক বানাতে হবে, নাবোধক তো বানাতে হবে, এবং অপোজিট ওয়ার্ড বানানো। যেমন আছে ভালো, মামুন একজন ভালো শিক্ষক। তো ভালোর বিপরীত কি? খারাপ। তাহলে মামুন একজন খারাপ শিক্ষক। তাহলে অর্থটা কি হইল? একজনে বললো মামুন একজন ভালো শিক্ষক, আর একটা নাবোধক করতে বললে তুমি বলছো যে মামুন একজন খারাপ শিক্ষক। তাহলে কথাটা মিথ্যা হয়ে গেল না? মিথ্যা কথা বলা যাবে না। সেন্টেন্স যেটা আছে ওটা তুমি নেগেটিভ করবা, বাট অর্থ ঠিক রাখতে হবে, কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, নেভার টেল এ লাই। মামুন একজন ভালো শিক্ষক, এটারে নেগেটিভ বানাতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? ভালো শিক্ষকের জায়গায় ভালো শিক্ষককে তুমি খারাপ শিক্ষক বানাও। মামুন একজন খারাপ শিক্ষক বানাইলা। এখন না বানাই দিলে হয়ে যায় মামুন একজন খারাপ শিক্ষক না, তার মানে এটা হয়ে যায় মামুন একজন ভালো শিক্ষক। এইভাবে। যেমন লোকটা সৎ,
সৎ লোক আছে না, লোকটা সৎ, নেগেটিভ করতে বললো, এখন তুমি ঝট করে চট করে বলে দিলা যে সে লোকটা সৎ না, তাহলে তো মিথ্যা কথা হয়ে গেল। মিথ্যার আশ্রয় তো নেওয়া যাবে না, সত্য পথেই থাকতে হবে। তাহলে সেটা কিভাবে নেগেটিভ করা যায়? সৎটাকে বিপরীত বানিয়ে দাও, সতের বিপরীত হলো অসৎ, তাহলে অসৎ, আর এর সাথে নেগেটিভে না দিয়ে দাও, তাহলে সে অসৎ না, তার মানে সে সৎ হয়ে গেল। মানে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে গেল, অর্থ ঠিক থাকলো। বলছে যে পরিমণি খুব সুন্দরী, পরিমণি খুব সুন্দরী, এখন এটারে নেগেটিভ বানাইলা যে পরিমণি খুব সুন্দরী না, এটা কেউ মানবে? কেউ তো মানবে না। পরিমণি সুন্দরী এটা বলতেই হবে, কিন্তু তোমাকে এখন নেগেটিভ বানাতে হবে। নেগেটিভ বানাতে গিয়ে তুমি যদি সুন্দরী না এটা বানাও, তাহলে জাতি মানবে না। তাহলে কি করতে হবে? সুন্দরীর বিপরীত কি? অসুন্দরী, এটা বানাবে। সুন্দরীর বিপরীত হলো অসুন্দর, অসুন্দরী বা নোংরা। তাহলে নোংরা না বানাই দিলে পরিমণি অসুন্দর না, তার মানে পরিমণি সুন্দর। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। তো অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভের প্রথম নিয়মটা হলো তুমি বাক্য হাবোধক থেকে নাবোধক করবা, বাট অর্থ ঠিক রাখবা। সেই ক্ষেত্রে মানে গঠনগতভাবে মানে এটা নেগেটিভ হবে, কিন্তু তোমার কি ওয়ার্ডটাও চেঞ্জ করতে হবে, কে ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে তারপরে করতে হবে। এবার আমরা বাক্যটা দেখে নিই। বাক্যটা কি আছে এখানে? বাক্যটা আছে হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ গুড বয়। এখানে মূল শব্দটা হলো গুড, তাহলে হি ইজ এ গুড বয় মানে সে একজন ভালো ছেলে। তো ভালোর বিপরীতটা আমরা বানিয়ে, ভালোর বিপরীত হলো ব্যাড, তাহলে গুডের বিপরীত হলো ব্যাড, নাবোধক করলে কি হয়? হি ইজ এ ব্যাড বয়, সে একজন ভালো খারাপ ছেলে, এটা হয়, তাই না? তো এটা তো করা যাবে না, তাহলে এই ইস্টারে আমরা নট বানাই দিলি, তখন অর্থ হয়ে যাবে হি ইজ নট এ ব্যাড বয়, মানে সে খারাপ ছেলে না, তার মানে সে ভালো ছেলে। তো তাহলে এখানে আমাদের মুদ্রা কথা বলতে কি, মুদ্রা কথা আমাদের কাজ হলো যে এই যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না, অক্সিলারি ভার্বের সাথে একটা নট বসাতে হবে। যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করলে অবশ্যই নট বসাতে হবে। নট কিসের সাথে বসে? নট বসা অক্সিলারি ভার্বের সাথে। তো অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসাতে হবে, এই যে নট বসালাম এই আরেকটা বাক্যের। আর এখানে কি ওয়ার্ড যেটা আছে, যেমন বাক্যটা হলো শি ইজ এ বিউটিফুল গার্ল, বিউটিফুল একটা কি ওয়ার্ড, সুন্দরী, রমণী। তো সুন্দরীর বিপরীত হলো নোংরা, নোংরা এই যেমন আগলি, তাহলে শি ইজ নট অ্যান আগলি গার্ল, সে একজন নোংরা মেয়ে না। আপনারা কি এই বাক্যগুলো বুঝতে পেরেছেন? যারা যারা বুঝতে পেরেছেন আন্ডারস্টুড লিখে একটু কমেন্টস করেন। যারা যারা বুঝতে পেরেছেন আন্ডারস্টুড লিখে কমেন্টস করেন। যারা যারা বুঝতে পেরেছেন আন্ডারস্টুড, ইউ জাস্ট কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স বাই রাইটিং আন্ডারস্টুড। যারা যারা বুঝতে পেরেছেন আন্ডারস্টুড লিখে কমেন্টস করেন। আই এম ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্টস। আচ্ছা, যারা যারা বুঝতে পেরেছে, যেমন মারাজ মাতবর বুঝতে পেরেছে, উম্মে হাবিবা বুঝতে পেরেছে, তারপরে সারাবান তাহুরা বুঝতে পেরেছে, ফাতেমাতুজ জোহরা বুঝতে পেরেছে, উম্মে হাবিবা, তারপরে জাবের, আহ, তারপরে আর কে কে বুঝতে পেরেছে? বুঝতে পেরেছে। ওকে, তো সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছে। তাহলে আমি আপনাদেরকে কিছু বাক্য করতে দিই এখন, এই বাক্যগুলো আপনারা এখন করবেন। তাহলে কি বললাম? বললাম এটাই যে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে। এবার নিয়মটা আমি দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে ব্যাস ঘটনা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একবারে। নিয়মটা দেখেন, এই নিয়মটাই এখানে দেওয়া আছে। নিয়মটা কি দেওয়া আছে যে নট এবং কি ওয়ার্ডের নট নট বসাতে হবে এবং কি ওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অ্যাফার্মেটিভ থেকে বাক্যের কি ওয়ার্ডের আগে, আচ্ছা, অ্যাফার্মেটিভ বাক্যে কি ওয়ার্ডের আগে নট বসে এবং সেই কি ওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি নেগেটিভ করা হয়। আমি আবার একটু বলি, আবার বলি। রুল 1 হলো নট এবং কিওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে, নট এবং কিওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে কি করতে হবে? অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? অ্যাফার্মেটিভ বাক্যের কিওয়ার্ড, এই যে কিওয়ার্ডটা আছে না, কিওয়ার্ডের আগে নট বসাতে হবে, এই যে নট, এবং কিওয়ার্ডের
বিপরীত শব্দ বসাতে হবে। যেমন গুড থাকলে ব্যাড বসাতে হবে, বিউটিফুল থাকলে আগলি বসাতে হবে, রিমেম্বার থাকলে ফরগেট বসাতে হবে, মর্টাল থাকলে ইমমর্টাল বসাতে হবে। এইভাবে চেঞ্জ করতে হবে। এখন বলতে পারেন আপনারা যে এখানে যে কটা প্র্যাকটিস করলেন এগুলো যদি পরীক্ষা না আসে, আমি এখানে যে শব্দগুলো দিয়েছি এগুলোই মূলত পরীক্ষিতে এবং এগুলি পরীক্ষায় আসে, ঘুরে ফিরে এগুলোই আসবে। সেন্টেন্স চেঞ্জ হলো এই ওয়ার্ডগুলি ঘুরে ফিরে পরীক্ষা আসে। সো কোনো ডাউট থাকার কোনো কারণ রাখবেন না, ঠিক আছে? তো এই হলো নিয়ম। এখন আমি আপনাদেরকে কতগুলো বাক্য তৈরি করতে দেই, বাক্য তৈরি করতে দেই, এটা করবেন। এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটা করেন, ম্যান ইজ মর্টাল। ম্যান ইজ মর্টাল। সো এখানে কি করতে হবে, এইখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড। এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে এটা, এই মর্টাল, এটা চেঞ্জ করতে হবে। মর্টালের বিপরীত শব্দটা আমি দিয়ে দিলাম। মর্টালের বিপরীত হলো ইমমর্টাল, ইমমর্টাল, ইমমর্টাল। আর এই আর কি করতে হবে, এই যে অক্সিলারি ভার্ব এর সাথে একটা নট যুক্ত করতে হবে, ব্যাস। তাহলে এবার এটা করে সবাই পাঠিয়ে দেন, পাঠিয়ে দেন। এটা নেগেটিভটা সবাই করেন। কিওয়ার্ড মানে কি স্যার জানাবেন? কিওয়ার্ড মানে একটা বাক্যের মূল শব্দ। কি মানে চাবি, কিন্তু এখানে কি বলতে মূল বুঝিয়েছে। যেমন যদি বলি যে তামিম ইকবাল ভারতের দালাল, এখানে মানে কিওয়ার্ড কোনটা? আপনার কমন সেন্স কি বলে? নিশ্চয়ই দালাল, কারণ এটা নিয়েই তো এটা ভাইরাল হয়ে গেছে। তো এই একটা বাক্যের মধ্যে যেই জিনিসটা হয়, মানে ওইটা একটা শব্দ দিয়ে সব বাক্যটা বোঝা যায়, সেটাই হলো কিওয়ার্ড, সোজা কথা। যেমন তামিম দালাল, এখন দালাল বললে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি বুঝিয়েছে। এটাই হলো কিওয়ার্ড, অর্থাৎ মেইন শব্দ যেটা সেটাকে কিওয়ার্ড বলে। ওকে, অলরেডি অ্যান্সার পাঠিয়ে দিয়েছে উম্মে হাবিবা, ম্যান ইজ নট ইমর্টাল। মেরাজ মাতবর দিয়েছে ম্যান ইজ নট ইমর্টাল। মিশু ইসলাম ম্যান ইজ নট ইমর্টাল। জাবের দিয়েছে ম্যান ইজ নট ইমের আই হবে, হ্যাঁ, ইম, IMMORTL, ইমমর্টাল। ফাতেমাতুজ জোহরা দিয়েছে, সারাবান তাহুরা দিয়েছে ম্যান ইজ নট ইমমর্টাল। তারপরে মনির খান দিয়েছে, মনির খান কি দিয়েছো, ইজ মম মর্টাল না মনির খান, এটা হবে ম্যান ইজ নট ইমমর্টাল, ম্যান ইজ নট ইমমর্টাল, মনির খান। তারপরে আর কে দিয়েছে, মনির খানের পরে দিয়েছে, হ্যাঁ, এটা ম্যান ইজ ইমমর্টাল হবে। ঠিক আছে, তো মোটামুটি সবাই অ্যান্সারটা সঠিক করে দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে তোমরা পারো, আপনারা পারবেন, এটা আমার বিশ্বাস। ঠিক আছে, এবার আরেকটা বাক্য করতে দিই। আরেকটা বাক্য কি করতে দেয়া লাগবে? না, আরেকটা বাক্য করতে দিতে হবে না, আমার বিশ্বাস যে তোমরা পারবা। না, যেহেতু বলছি একটা বাক্য দিতেই পারি, তাহলে দেই, এক্সারসাইজ থেকে একটা বাক্য দিয়ে দিচ্ছি। এক্সারসাইজ থেকে একটা বাক্য আমি দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, এক্সারসাইজ। তোমরা এই বাক্যটা এটা হয়ে গেছে ম্যান ইজ মর্টাল, এটা দিয়ে দিয়েছো ম্যান ইজ ইমমর্টাল। তো এই 42 নাম্বার 42 নাম্বার এটা করো তোমরা। হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, এখানে এই যে অনেস্ট আছে,
এটা হলো কিওয়ার্ড। সে একজন সৎ লোক। সৎ হলো কিওয়ার্ড বা মূল শব্দ। তাহলে এই সতের বিপরীত অনেস্ট, অনেস্টের বিপরীত হলো ডিসঅনেস্ট। ঠিক আছে, ডিস অনেস্ট, এটা হলো কিওয়ার্ড। আর এই যে অক্সিলারি ভার্ব আছে এর সাথে নট যোগ করতে হবে। তো তাহলে তোমরা 42 নাম্বারটা করে ফেলো। 42 নাম্বারটা করো দেখি এটা পারো কিনা। হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। তবে ডিসঅনেস্ট এর ডিটা যেহেতু কনসোনেন্ট, এর আগে এ হবে না, হ্যাঁ এন হবে না, এর আগে এ হবে। সো পাঠিয়ে দাও। আই এম ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্টস। ইউ গাইজ ডিএসকেএম এ আজান দিচ্ছে। হ্যাঁ ডিএসকেএম এ আজান দিচ্ছে। So you guys send your comments in the comment box, and you must have to solve number 42. He is an honest man. I'm waiting for your comments. এটা যদি পারো তাহলে শেষ, এটার ঘটনা শেষ। এই ধরনের সেন্টেন্স আসলে আপনারা পারবেন। এই ধরনের সেন্টেন্স আসলে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না। এই এইখান থেকে কি ওয়ার্ড চেঞ্জ করে এবং নট যোগ করে যে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করা, এটা কিন্তু পরীক্ষায় একটা থাকেই, একটা না একটা পাবেনই এখান থেকে পরীক্ষায়। অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করা একটা থাকবেই। সো সলভ ইট। I'm waiting for your comment.
তাহলে এইখানে দেখেন অনলি, এই যে অনলি, এই অনলি, এই অনলি, অনলি এর জায়গায় কি হবে নেগেটিভ করতে হলে? নবম শ্রেণীতে আপনাদের করার কথা, আপনাদের জানার কথা এটা। অনলি, অনলির ক্ষেত্রে তিনটা ওয়ার্ড হয়, ঠিক আছে? অনলির জায়গায় নান বাট বসাতে হয়, অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসাতে হয়, অনলির জায়গায় নট মোর দেন বা নট লেস দেন যে কোনো একটা বসাতে হয়। তাহলে কখনো কখনো অনলির জায়গায় নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে নান বাট বসিয়ে বাকিটা যেরকম আছে সেন্টেন্স ওরকমই থাকবে। অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসিয়ে আর কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না, কিচ্ছু চেঞ্জ করা লাগবে না, জাস্ট অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসাতে হবে। অনলির জায়গায় শুধু নট লেস দেন বা নট মোর দেন, শুধু এইটুক বসিয়ে আর সেন্টেন্সের পুরো অংশটা যেরকম আছে এরকম রেখে নেগেটিভ করা যায়। কত সহজ! তবে এইখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোন জায়গায় আপনি নান বাট বসাবেন, কোন জায়গায় নাথিং বাট বসাবেন, আর কোন জায়গায় নট মোর দেন বসাবেন। মনে রাখবেন, অনলি দিয়ে যে সেন্টেন্সটা বানানো হয়েছে ওই সেন্টেন্সটা যদি ব্যক্তি বোঝায়, অনলির পরে যদি ব্যক্তি থাকে, ব্যক্তি, ব্যক্তি তো বোঝেন, আমি একজন ব্যক্তি, প্রাণীও থাকতে পারে, তো মানে যার প্রাণ আছে, তাই না? এরকম যদি কোনো ব্যক্তি বোঝায় সেই ক্ষেত্রে অনলি এর জায়গায় নান বাট বসাতে হবে। আর অনলির পরে যদি বস্তু থাকে, প্রাণ নাই, এরকম যদি কোনো কিছু থাকে, নাথিং বাট বসাবেন। 2 নাম্বার। 3 নাম্বার হলো অনলির পরে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে নট মোর দেন বা নট লেস দেন, দুইটার যে কোনো একটা বসাতে হবে। তাহলে এই বাক্যটা যদি আমি আপনাদেরকে বুঝাই তাহলে দেখেন এখানে দেয়া আছে অনলি জায়ান ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, শুধুমাত্র জায়ান সমস্যাটার সমাধান করতে পারে। তো জায়ান, জায়ান কি? একজন ব্যক্তি, প্রাণ, প্রাণ আছে তার মধ্যে, মানুষ সে। তাহলে এই অনলির জায়গায় বসাতে হবে নান বাট, নান বাট। এটা গেল 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হলো অনলি মানি ক্যান সেভ আস ফ্রম পভার্টি, টাকা আমাদেরকে কি করে? দরিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে রক্ষা করতে পারে। টাকা, টাকার জীবন নাই, বস্তু, আর বস্তু থাকলে অনলির পরে নান বাট হবে না, বসাতে হবে নাথিং বাট, নাথিং বাট। আশা করি 2 নম্বরটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। 3 নম্বরটা দেখেন, রাহিম ইজ অনলি 10, এই যে 10 দেওয়া আছে, 10 হলো একটা সংখ্যা, অনলি এর পরে যদি সংখ্যা থাকে তাহলে এখানে নট মোর দেন বসাই দেবেন, নট মোর দেন। না, রহিম ইজ অনলি, রহিম ইজ অনলি 10, রহিমের বয়স মাত্র 10, রহিম ইজ নট মোর দেন 10 মানে রহিমের বয়স 10-এর বেশি না, কথা একই। অনলি মানি ক্যান সেভ দ্য প্রবলেম, শুধুমাত্র টাকাই দরিদ্র থেকে আমাদেরকে, অনলি মানি ক্যান সেভ আস ফ্রম পভার্টি, অনলি শুধুমাত্র টাকাই দরিদ্র থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। নাথিং বাট মানি ক্যান সেভ আস ফ্রম দ্য পভার্টি, টাকা ছাড়ার কোনো কিছুই আমাদেরকে দারিদ্র থেকে রক্ষা করতে পারে না। তো একই কথা, হাবোধক জাত নাবোধকেতা, জাস্ট গঠনগত চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই। অনলি জায়ান্ট ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, জায়ান্ট, শুধুমাত্র জায়ান্ট সমস্যাটা সমাধান করতে পারে, জায়ান্ট ব্যক্তি, তাহলে নান বাট জায়ান্ট ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, জায়ান্ট ছাড়া আর কেউ সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে না। এই হলো ব্যাপার। দেখেন তো এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা এই নিয়মটা? এই নিয়মটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে কি লিখবেন? তাহলে আন্ডারস্টুড, এটা রুল 2, আন্ডারস্টুড 2 লিখে একটু কমেন্টস করেন, আন্ডারস্টুড 2, understood 2 লিখে কমেন্টস করেন। I am waiting for your comments. I am waiting for your comments. You guys don't hesitate to send the comments in the comment box, because if you send your comments here, it will develop yourself, it will develop your skills, it will be easier for you to mind it later. So never forget to comment in your comment box. I'm waiting. Understood 2, you must write understood 2, then I will think that you understood my speech, otherwise I will clarify it again and again.
সো অনেকেই আন্ডারস্টুড লিখে কমেন্টস করছে, তাহলে আমি আপনাদেরকে এখান থেকে কিছু বাক্য প্র্যাকটিস করতে দিতেই পারি। এই বাক্যগুলো আপনারা এখন প্র্যাকটিস করবেন। তাহলে দেখে নেন বাক্যগুলো কি আছে। বাক্যগুলো দেখে নেই। আচ্ছা, এখানে এই যে 8 নাম্বার, 9 নাম্বার এবং এই 10 নাম্বার, 8 নাম্বার, 9 নাম্বার, 10 নাম্বার। প্রথমে 8 নাম্বারটা করেন আপনারা সবাই। 8 নাম্বারটা করেন। আই এম ওয়েটিং ফর ইয়ার কমেন্টস। 8 নাম্বারটা, দ্য বেবি ইজ অনলি মিল্ক। দ্য বেবি ইজ, আচ্ছা এটা তো সলিউশন দেওয়াই আছে, এটা না দেই। সলিউশন, এই যে এটা করেন। 1 নাম্বারটা করেন সবাই, অনলি আল্লাহ ক্যান সেভ আস। এই যে অনলি, এইটা এখানে কি বসবে, জাস্ট এই জায়গাটা চেঞ্জ করতে পারলেই হয়ে যাবে। 1 নাম্বারটা করে পাঠিয়ে দেন সবাই। অনলি আল্লাহ ক্যান সেভ আস। দ্রুত দ্রুত সবাই পাঠিয়ে দেন। অনলি আল্লাহ ক্যান সেভ আস। ইফ ইউ সেন্ড দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড ইফ ইট ইজ কারেক্ট, I will think that you become expert in affirmative to negative or transformation of sentence, and you will be able to solve the changing sentence. So send it. Only Allah can save us. Only Allah can save us. You will just do the negative. Tamanna Akhtar sent. Thank you so much, Tamanna Akhtar, and you were 100% correct. Okay. What about the others? What about the rest of you? You guys send the answers. Habiba. Yes, you are also correct. Muhammad Ashrafuzzaman. None but yes, you are correct also. হ্যাঁ, এটা ওই ব্যক্তির মতোই বোঝাবে। হ্যাঁ মিস্টার জাবের, আল্লাহ কোন প্রকার, হ্যাঁ এটা এটা আল্লাহ তো বস্তু না, নিশ্চয়ই বস্তুও না সংখ্যাও না। আল্লাহ কি বস্তু? যদি বস্তু না হয় তাহলে যেটা হওয়ার সেটা হবে। মানির খান, আল্লাহ বস্তুও না সংখ্যাও না, সো এখানে মোর দ্যান হবে না, এইখানে বসাতে হবে নান বাট। বসাতে হবে। এখানে বস্তু হবে না, সংখ্যা হবে না, ব্যক্তি বোঝাতে হবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে নানবাট হয়, তো আল্লাহর ক্ষেত্রেও নানবাট বসাতে হবে। ওকে, সো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো। এবার তোমাদেরকে আরেকটা করতে দিই। এবার করতে হবে কোনটা? এবার করতে হবে 2 নাম্বারটা। 2 নাম্বারটা আমি একটু ক্লারিফাই করে দেই। 2 নাম্বার অনলি আছে, আর এখানে আছে দ্য ব্রেভ। ব্রেভ বলতে কি? ব্রেভ মানে হলো সাহসী, হিরো, সাহসী, সাহসী মানুষদেরকে বোঝায়। যেমন উসমান হাদি একজন ব্রেভ, ঠিক আছে? ব্রেভ মানে সাহসী, আর দা ব্রেভ মানে সাহসীরা। পৃথিবীতে যত সাহসীরা আছে সবাই হলো গিয়ে দা ব্রেভ। সব এটার মধ্যে চলে আসবে, দা ব্রেভ এর মধ্যে। এটা প্লুরাল কিন্তু, দা ব্রেভ আর ব্রেভ, দা রিচ, দা পুয়ার, মানে কোনো অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি দা বসে তখন এটা প্লুরাল হয়ে যায়। যাই হোক, এখানে সিঙ্গুলার প্লুরাল নিয়ে আমি কথা বলছি না,
জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন আই শেয়ার্ড ইট। এখানে ব্রেভ বলতে সাহসী, সাহসী ব্যক্তি বোঝায়। তো সো এখানে বুঝতেই পারার কথা তোমাদের যে এখানে কি হবে, এখানে নান বাট হবে নাকি নাথিং বাট হবে নাকি নট মোর দ্যান হবে। সবাই দ্রুত বসিয়ে দাও, দ্রুত 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 আনসার করো। Mr. Ashrafuzzaman, you are too better from other. Thank you so much. Maybe you praised me. তুমি আমার প্রশংসা করছো না? Thank you so much. I love it. Tamanna Akhtar, Nanbar, the brave deserve the fair. Thank you so much, Tamanna. You were correct. So all of you must send the answer in the comment box, and I am waiting for your comments. Don't hesitate to send the comments in the comment box. Fatima to Johra, Nanbar, the brave. Yes, you are correct. MD Jaber, you are correct also. Thank you. Then where are the rest? I'm waiting for all of you. You must send the comment in the comments box. Jaber, Mishu Islam, number the brave. Yeah, you're correct. Thank you so much. I like it. Okay, I think you all understood this rule, and it will be easier for you to answer whenever you face the examination. Now, number 3, you will do number 3. তোমরা 3 নাম্বারটা করবা। 3 নাম্বারে অনলি দেয়া আছে, আর এখানে দেয়া আছে মানি। মানিটা কি? মানি কি ব্যক্তি নাকি বস্তু নাকি সংখ্যা? এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো এতক্ষণে। সো এটা সলভ করে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। এটার ক্ষেত্রে কোনো টাইম কিল করা চলবে না। আমরা সামনে চলে যাব, অন্য একটা নিয়ম শিখব। ওকে, নাম্বার 3, নাম্বার 3, number 3 is waiting for you. You must send the answer in the comment box. You guys, listen to me. You will get this kind of question in your final examination, and you can also get in your admission test or in your job examination whenever you'll face an examination for your job. So you may think it very, what should I say, very clearly, and you should imagine it that it is very important for you. So never hesitate to send the answer. Habiba, Habiba, বস্তু বোঝালে সবসময় নাথিং বাট হয়। বস্তু বোঝালে নাথিং বাট হয়। সংখ্যা বোঝালে হবে নট মোর দেন বা নট লেস দেন। সংখ্যাটা কি? যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এইভাবে, এগুলো হলো সংখ্যা। সংখ্যা হলে হবে, সংখ্যা হলে কি হবে? সংখ্যা হলে হবে, সংখ্যা হলে হবে নাথিং বা নট লেস দেন বা নট মোর দেন। আর যদি বস্তু বোঝায় তাহলে হবে নাথিং বাট। টাকাটা, মানি মানে কি? টাকা। মানি বলতে শুধু টাকা বোঝায় না, মানি বলতে ডলার বোঝায়, মানি বলতে ইউরো বোঝায়, মানি বলতে বাত বোঝায়, মানি বলতে রিঙ্গিত বোঝায়, মানি বলতে দিনার বোঝায়, মানি বলতে দিরহাম বোঝায়। মানে পৃথিবীর যত কারেন্সি আছে, যত মুদ্রা আছে, সব মানিতে চলে আসে, মানি। আর টাকা মানে বাংলাদেশের টাকাটাকে বোঝায়। সো এই মানিটা হচ্ছে বস্তু, আর বস্তুর ক্ষেত্রে কি বসাতে হয়? বস্তুর ক্ষেত্রে বসাতে হয় নাথিং বাট। সো তোমরা সবাই, অনেকেই নাথিং, সবাই নাথিং বাট দিয়ে দিচ্ছ, 2 একজন বাদে। সো আমি তোমাদের অ্যান্সারটা নিচ্ছি। ইউ আর কারেক্ট। সবার নামগুলো একটু আমি বলে যাই। উম্মে হাবিবা, ইয়েস ইউ আর কারেক্ট। সারাবান তাহুরা, নান বাট হবে না, সারাবান তাহুরা। টাকা, মানি, এটা তো বস্তু, এখানে নাথিং বাট বসাতে হবে। মিশু ইসলাম, মানি, তুমি টাকা হাত দিয়ে গণো, এই জন্য এটা নট মোর দেন বসিয়েছ না। এখানে এই গণা হবে না। গণা বলতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম সংখ্যা যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে নট মোর দেন বসাতে হবে। তবে এই নট মোর দেনটা বাক্যের যেইখানে ওই অনলিটা আছে, ঠিক ওই জায়গায় বসাতে, এটা আগেও বসালে হবে না, পরে বসালে হবে না, ওই জায়গাটাই বসাতে হবে। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। ফাতেমাতুজ জোহরা কারেক্ট লিখেছে, জাবের কারেক্ট, নিশু ইসলাম, মিশু ইসলামটা তো একটু আগে বললাম।
তারপরে মানির খান এটা নান বাট হবে না, এখানে নাথিং বাট হবে যেহেতু বস্তু, টাকাটা একটা বস্তু। উম্মে হাবিবা এখানে এটা নাথিং বাট হবে যেহেতু টাকাটা বস্তু। আশরাফুজ্জামান নাথিং বাট বলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ওকে, তোমরা মোটামুটি আমি অনেকেই তোমরা বুঝে ফেলেছো। যেহেতু দু একটা ভুল আসছে, তো এই কারণে সামনে না গিয়ে তোমাদের আরো দু একটা বাক্য আমি করতে দেই। এর পরের বাক্যটা করতে দিই, 4 নম্বর বাক্যটা তোমরা করো। 4 নম্বর বাক্যে কি আছে? জারি ওয়াজ ওন দ্য ওনলি বয়। ওনলি আছে দেখো, আর এখানে বয় আছে। বয় কি? ব্যক্তি। আমি বলছি ব্যক্তি থাকলে নান বাট বসাতে হবে, বস্তু থাকলে নাথিং বাট, আর সংখ্যা থাকলে নট মোর দেন। নট মোর দেন, নট মোর দেন মানে বেশি না। সো এটা করো, 4 নম্বরটা সবাই করে ফেলো। আই এম ওয়েটিং ফর ইয়োর আনসার, আই এম ওয়েটিং ফর ইয়োর কমেন্টস ইন দ্য কমেন্ট বক্স. Never hesitate to send the answer in the comment box because it will make you confident. It will make your preparation very, very fair and nice, fantastic, so that you can answer in your exam paper when you will appear at the final examination. And our target or focus is only for final examination. And I hope and I do believe that you will get 90 mark if you do, if you practice according to me, according to my instruction. Okay, so send the answer, never hesitate to send the answer. ওকে, উম্মে হাবিবা প্রথম পাঠিয়ে দিয়েছে। জেরি ওয়াজ। আচ্ছা, এই যে দাটা আছে না, এখানে আমি একটু কারেকশন করে দেই। এই দাটা বয়ের আগে বসাই দিবা, হ্যাঁ? দাটা বয়ের আগে, জেরি ওয়াজ নাম্বারড দ্য বয় ফিট ফর দ্য ওয়ার্ক। নাম্বারড দ্য বয় ফিট ফর দ্য ওয়ার্ক। এই দাটা পরে বসাই দিবা, বয়ের সাথে দা বয় বসাই দিবা, ঠিক আছে? এই দাটা বয়ের সাথে বসাই দিবা। দাটা বয়ের সাথে বসাই দিতে হবে, হ্যাঁ? জারি ওয়াজ নাম্বার দ্য বয় ফিট ফর দ্য ওয়ার্ক। আচ্ছা, আমরা এবার আমার বিশ্বাস তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরপরে তোমরা যদি নিজেরা শীটটা দেখো, পড়ো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। ঠিক আছে, আমরা সামনে চলে যেতে পারি। পরের নিয়মটা আমরা একটু দেখে নিই। আর হ্যাঁ, তোমাদেরকে আরেকটা কথা আমি বলি, সেটা হচ্ছে এই যে ওনলি আর অ্যালন, ওনলি আর অ্যালনের ঘটনা একই। আর বাক্যের মধ্যে ওনলি না থেকে কখনো কখনো অ্যালন থাকতে পারে। তো অ্যালন থাকলে কি হবে? ওনলির ক্ষেত্রে যা যা ঘটছে, ব্যক্তি হলে যেমন নাউন ভার্ব বসায়, বস্তু হলে যেমন কি বসাই, নাথিং বাট বসাই। অনলির ক্ষেত্রে, অ্যালং এর ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা বসাতে হবে, অ্যালন। দেখো অ্যালন আছে কিন্তু এখানে, অ্যালন, অ্যালন কোথায়? এই যে দেখো অ্যালন। এই যে 3 নম্বর নিয়মটা হলো অ্যালন দিয়ে। অনলি আর অ্যালনের নিয়ম একদম সেম, ঠিক আছে? অ্যালন আল্লাহ ক্যান হেল্প আস, তাহলে কি হবে? নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। অ্যালন জায়ান্ট ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম, তাহলে নান বাট জায়ান্ট ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম। অ্যালোন মানি ক্যান সেভ আস, নাথিং বাট মানি ক্যান সেভ আস। সো অ্যালোন নিয়ে আমার মনে হয় না আর কথা বলার দরকার আছে, আমি শীটটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব। তো তোমরা তখন এটা দেখে দেখে আর বাকিটা বুঝতে পারবা। আমরা সামনে চলে যাই। তাহলে নান বাট নিয়ে, অ্যালোন নিয়ে আর কথা বলছি না। আরেকটা ইন্টারেস্টিং নিয়ম আমরা শিখবো, এগুলো পরীক্ষা আসে কোথাও না কোথাও, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা পাবা, চাকরির পরীক্ষায় পাবা, অ্যাডমিশন টেস্টে, তারপরে আরো অন্যান্য ইন ফিউচার এগুলো যে কত জায়গায় লাগবে লাগবে। বিশেষ করেন আমরা এই যে চাকরির পরীক্ষা দিছি, সব আমরা এই যে এই পড়াগুলো কিন্তু প্রায় কিন্তু পরীক্ষা আসে, প্রায় সময় আমি এগুলো ফেস করছি।
সো এইগুলো শুধুমাত্র আপনাদের 19-এর জন্য তা না, আলেমও আছে, অ্যাডমিশন টেস্টও আসতে পারে, আপনাদের ইতে আসবে, চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটা লাগবেই লাগবে। চাকরি করবেন না, চাকরি তো করতেই হবে। আর বিদেশেও যেতে পারেন আপনারা, যদি স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হয়ে যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য যদি বিদেশে যেতে চান সেটাও যেতে পারবেন। যেখানে যান না কেন এগুলো লাগবে। যেমন আইএলটিএস এর রাইটিং এ কিন্তু এটা লাগবে। রাইটিংটা হলো এরকম একটা রাইটিং, আপনি সাদামাটা লেখা লিখলে নাম্বার পাবেন না আইএলটিএস এ। সেই ক্ষেত্রে এই যে এখানে যেভাবে মানে লেখাগুলো দেয়া আছে, যেমন অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করাটা একটু আলাদাভাবে দেওয়া নেই, এই লেখাগুলো যদি আপনি মেনটেন করেন রাইটিং এ, তাহলে ভালো নাম্বার পাবেন, না হলে ভালো নাম্বার পাবেন না। সো আপনার লাগবেই লাগবে, জীবনে এটাকে এড়াতে পারবেন না। জীবনে ভালো কিছু করতে হলে এগুলো লাগবেই লাগবে। এখন বলবেন যে না আমি জীবনে ভালো কিছু তো হব না, তো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আপনাকে ভালো কিছু করতেই হবে। আপনি দেখবেন আপনার আশেপাশে ডানে বামে পিছনে সামনে সবাই ডেভেলপ হচ্ছে, সবাই স্কিলড হচ্ছে। এখন দেখবেন সবাই স্কিলড হয়ে, তা আপনি স্কিল না হয়ে পারবেন, আপনাকে হতেই হবে, এটা যুগের ডিমান্ড। সো যেহেতু এক্সপার্ট স্কিল হতেই হবে, এখন থেকেই হয়ে যান, মাঝে গামছা বেঁধে লেগে যান। ওকে, এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে মাস্ট। দেখেন আগে এক্সাম্পলটা বোঝাই তারপর নিয়মটা আসে। উই মাস্ট অবে আওয়ার প্যারেন্টস, এই মাস্ট যদি থাকে কোনো বাক্যের মধ্যে মাস্ট, তাহলে কি করবেন? মাস্ট থাকলে খুব সহজ একটা ব্যাপার, মাস্ট থাকলে শুধু এখানে ক্যানট বাট বসাই দিবেন, আর কিছু লাগবে না। ক্যানট বাট, ক্যানট বাট, ক্যানট বাট, শুধু এটা বসাই দিলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দেখেন এর চেয়ে সহজ আর কি নিয়ম আছে? তো এই নিয়মটা কিন্তু এখানে কত বড় করে দেওয়া আছে, আমি আপনাদেরকে একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম। সেন্টেন্সের মধ্যে যখনই মাস্ট দেখবেন, এই মাস্টের জায়গায় ক্যানট বাট বসাই দেবেন, দ্যাটস ইট, আর কোনো পরিবর্তন নেই। তো দেখেন তো এটা পারবেন কিনা, যদি এটা পারেন তাহলে কি করবেন? গাইডে পাওয়া যাবে উম্মে হাবিবা, কিন্তু গাইডে দেখবেন যে এই একটা নিয়ম আপনাকে বোঝাবে এই বিশাল বড় একটা সেন্টেন্স দিয়ে। গাইডে আছে, সবই গাইডে আছে, এগুলো গাইডের বাইরে। আমরা কি গাইডের বাইরে থেকে পড়াই? আর গাইডের বাইরে থেকে পড়ালে এগুলো হবে? আর গাইডের বাইরে কি আছে? আমরা তো এগুলো আবিষ্কারও করতে পারবো না। গাইডে আসছে ঠিকই, কিন্তু গাইডে এইভাবে পাবেন না। গাইডে দেখবেন অনেক বড়, বুঝতে পারবেন না। ঠিক আছে, সো আন্ডারস্টুড কত, আন্ডারস্টুড 4 লিখে কমেন্টস করেন, আমি কিছু বাক্য আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে দেব। যারা যারা এটা বুঝতে পেরেছেন আন্ডারস্টুড 4 লিখেন, তারপরে আমি কিছু বাক্য আপনাদেরকে করতে দেব। সো আই এম ওয়েটিং ফর ইউর রিপ্লাই। ওকে, আন্ডারস্টুড 3 লিখছে, আন্ডারস্টুড 3-র পাশাপাশি আন্ডারস্টুড 4 হয়েছে কিনা এটা কনফার্ম করেন। আন্ডারস্টুড 4। আলী হাসান আন্ডারস্টুড 4, ফাতেমাতুজ জোহরা, উম্মে হাবিবা। ঠিক আছে, তো তাহলে কতগুলো বাক্য আমি এখন করতে দিচ্ছি আপনাদেরকে, কতগুলো বাক্য করতে দিই, করেন। দেখেন এর চেয়ে সহজ পাবেন না, জীবনে যে কত কাজে লাগবে এগুলো। এই যে উম, আচ্ছা এইখানে আমি করতে দিই। এই যে এটা করেন সবাই, 32 নাম্বারটা করেন। এই যে মাস্ট, মাস্টের জায়গায় ক্যানট বাট বসাতে হবে।
32 নম্বরটা করেন সবাই। 32 you must obey your teachers, you must obey your teachers, এটা করেন। You must obey your teachers. কে কে পাঠিয়েছে? তামান্না একটার পাঠাইছে ইউ ক্যানট বাট ওবে ইয়োর টিচার্স, ইউ ক্যানট বাট দিতে হবে। উম্মে হাবিবা ক্যানট বাট ওবে ইয়োর টিচার, ক্যানট বাট ওবে ইয়োর টিচার, ইউ ক্যানট বাট, ক্যানট ফাতেমা তো জোহরা ক্যানট বাট, মিশু ক্যানট বাট, ঠিক আছে। তো আমার বিশ্বাস যে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো, তাহলে আমরা সামনে যেতে পারি। তো আগামী ক্লাসের জন্য আপনাদের একটা কাজ থাকবে, হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্কটা কি, এখানে এক্সারসাইজগুলোর নিচে দেখবেন যে কতগুলো আমি এভাবে দিয়ে দিয়েছি, 1 থেকে 10, তারপর 11 থেকে 20, 21 থেকে 30, 31 থেকে 40, 41 থেকে 50, এই যে 50 পর্যন্ত দিচ্ছে, এগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। এগুলো হোমওয়ার্কগুলো করে অবশ্যই আত-তাদরিজের যে হোমওয়ার্ক সাবমিটের যে পেজ আছে এখানে সাবমিট করে দিবেন, ঠিক আছে। তো তাহলে আজকে পর্যন্তই থাকুক, আপনারা ইনশাল্লাহ এর পরের ক্লাসে আরও ইম্পর্টেন্ট যে পড়া এইগুলো পাবেন, এবং অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি যেগুলো আছে এগুলো আগামী ক্লাসে শেষ হয়ে যাবে। সো আজকে এ পর্যন্ত থাকবে, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আজকের ক্লাসটা কেমন লাগছে একটু কমেন্টসে আমাকে জানাবেন, কেমন লাগছে, আপনারা কি আসলে উপকৃত হবেন নাকি হবেন না সেটাও জানাবেন। আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে শেয়ার করবেন যদি আপনাদের এই ক্লাসটা ভালো লাগে। যদি মনে করেন যে না বেনিফিটেড হবেন, অবশ্যই ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে নক করবেন। এই হলো ব্যাপার। এটাই দাখিল দশমের ক্লাস। আমি জাস্ট গ্রামারটা দিয়ে তোমাদেরকে শুরু করলাম। এই তোমাদের এগুলো এখানেই হবে ক্লাসগুলো। এই যে এটা শুরু হয়ে গেছে, এখন থেকে ক্লাস হতে থাকবে। সো তোমাদের কোনো কথা থাকলে বলো, আমি অ্যান্সার করে দেই। তোমাদের কোনো কমেন্টস থাকলে বলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই খুব ভালো ভালো কমেন্টস করছো, ঠিক আছে। হোমওয়ার্কটা আমাদের আত-তাদরিসের অ্যাডমিন আছে না, তাদের সাথে কথা বলে হোমওয়ার্কটা পাঠিয়ে দেবেন। তাদরিসের গ্রুপ আছে, হোমওয়ার্ক পাঠানোর একটা গ্রুপ আছে, ওইখানে পাঠিয়ে দেবেন। আর হোমওয়ার্কটা অবশ্যই সবাই করবেন, ভুল হোক শুদ্ধ হোক হোমওয়ার্ক করবেন। আর এইখানে এই আজকে থেকে যারা যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতেছে, যারা যারা হোমওয়ার্ক দিতেছে, হোমওয়ার্ক এবং অ্যাটেন্ডেন্স, এই অ্যাটেন্ডেন্সগুলো কাউন্ট করে এগুলোর উপরে কিন্তু আপনাদের একটা গিফট দেওয়া হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে, পারফরমেন্স। ওকে, এটা মাস শেষে পারফরমেন্স বেস একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। এটা রেগুলারিটি, অর্থাৎ কে কে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে এই একটা বিষয় দেখবো। আর হলো হোমওয়ার্কগুলো, যার কোনো হোমওয়ার্ক মিস নাই, যার কোনো ক্লাস মিস নাই, সে গিফট পাবে। এভাবে যদি সবাই হয়, সবাই গিফট পাবে। সো আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।